Good afternoon, students. Today, I'm going to explain special function registers of 8051 microcontroller in our fifth unit. So, special function registers are accumulator register, B register, data pointer register, and stack pointer, program counter, program status word register, port latch registers, timer register, controller register, and serial data registers, etc. All are comes under 8051 special function registers. First of all, special function register is used to control the timers, counters, serial input and output ports, and pay files. So this special function register is used to control the timers, counters, serial IO ports, and pay files. మనకి ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్ లో 8051 లో ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్ కి ఆన్ చిప్ రామ్ లో మనకి 256 బైట్స్ ఉంటే మెమరీ అనేది we have 256 bytes of memory on chip ROM. ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్ కి ఈ 256 bytes లో 128 bytes of memory have been used for the special function registers in the 8051 microcontroller. మనకి ఏదైతే ఈ 8051 మైక్రోకంట్రోలర్ లో ఆన్ చిప్ రామ్ లో 256 bytes ఉంటే దాంట్లో 128 bytes of memory are used for the special function registers. These special function registers are used to control the timers, counters, serial IO pay files, serial IO pay files, and ports, serial IO ports and pay files, etc. like this. So there are many types of special function registers. Many types of special function registers. First one is a accumulator register and B register. Accumulator register and B register. ఈ accumulator register and B register కూడా మనకి ఏంటి అంటే 8-bit ఈచ్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే ప్రతి రిజిస్టర్స్ కూడా 8-bit సైజ్ లో ఉంటుంది. ప్రతి రిజిస్టర్ కూడా 8-bit సైజ్ లో ఉంటుంది. సో దాంతో మనకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. వై? బికాస్ 8051 microcontroller operates with the 8-bit operations. It operates with the 8 bits. So 8-bit ఉంది కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం ఉంది. Next one, DPTR register, nothing but the data pointer register. It is also considered as special function register. But DPTR having 16 bits. DPTR having 16 bits. కానీ మనకి 8051 మైక్రోకంట్రోలర్ అనేది 8 bits మాత్రమే పర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి this DPTR is classified as DPH and DPL. DPH and DPL, data pointer high, data pointer low. This is having 8 bits and it consists of 8 bits. Total మనకి ఆ 16 bits ని ఒక్కొక్క బైట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. Byte means 8 bits. So this DPTR register classified as DPH and DPL. Why? Because it is having 16 bits. But whereas 8051 microcontroller operates with 5 bits. For that purpose, we are classified as 8 bits high, 8 bits low. Data pointer register. Okay. Next one, stack pointer and program pointer registers. Program counter registers. Next one is a program status word register. Program status word register. Next one, port latches. P0, P1, P2 and P3. ఈ port latches కూడా ఏంటి అంటే మనకి these are bidirectional ports. These are used to input and output operations. These are used for the multiplexed address lines, and these are used for the sending the data and receiving the data. Next one, timer registers. These timer registers are having T0 and T1. This T0 and T1 are also performs with 16 bits. మనకి T0, T1 కూడా 16 bits తో perform అవుతుంది. So these are classified as TH0 and TL0 for T0 register and TH1 and TL1 for T1 register. So these are classified as 8 bits. TH0 and TL0, TH1 and
TL1. Next one, control registers and serial data bus buffer registers. So these are the special function registers. I will explain each and every point. So accumulator register. Accumulator register. This accumulator register is having 8-bit of operations. It performs with the 8-bit operations. ఈ accumulator register అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే మనం arithmetical instructions ని perform చేయడానికి and move instructions ని perform చేయడానికి we are using this accumulator register. Accumulator register is used for performing the arithmetical instructions and move instructions. It can be referred in so many ways. ఈ accumulator register అనేది మనం so many ways లో refer చేసుకోవచ్చు. అంటే implicit of opcodes. This is referred as a implicit of opcodes, and this is referred for the allowing or specifying registers. This is referred for the allowing of specified register. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ఇంప్లిసిట్ ఆప్కోడ్స్ కోసం దీన్ని రిఫర్ చేసుకోవచ్చు accumulator register అనేది, లేదా ఒక స్పెసిఫికేషన్ రిజిస్టర్ కోసం అంటే రిజిస్టర్ ని స్పెసిఫై చేసుకోవడం కోసం ఈ రిజిస్టర్ accumulator register అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి accumulator register లో అడ్రస్ వచ్చేసరికి ZOE ZOH అడ్రస్ అనేది ఉంటుందమ్మా. The special function register addresses for the A register is ZOE and ZOH. So accumulator register అంటే ఏంటి? It is used for performing the arithmetical instructions and move instructions. It can be referred as implicit opcodes, and it allows the specifying registers. And the address from the SFR is ZOE ZOH for the accumulator register. Next one is the B register. This B register acts as a temporary register. This B register acts as a temporary register. These can be used by two opcodes. ఇక్కడ two opcodes అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకున్నామమ్మా. మల్టిప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం two opcodes ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ AB అని చెప్పేసి డివిజన్ తీసుకున్నాం. డివిజన్ తీసుకున్నప్పుడు AB అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా two opcodes ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ B రిజిస్టర్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరరీ రిజిస్టర్. వై? బికాస్ మనం మల్టిప్లికేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం 32 బిట్స్ కి. 32 బిట్స్ కి మల్టిప్లికేషన్ 8 బిట్స్ కి మల్టిప్లికేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. 8 బిట్స్ కి మల్టిప్లికేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చిన లోయర్ బైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లోయర్ బైట్ అనేది A లో స్టోర్ అవుతుంది. హయ్యర్ బైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ హయ్యర్ బైట్ అనేది B లో స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. హయ్యర్ బైట్ అనేది B లో స్టోర్ అవుతుందని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. అంటే నథింగ్ బట్ అప్పై 8 బిట్స్. మనకి ఏదైతే అప్పై 8 బిట్స్ వస్తాయో ఆ అప్పై 8 బిట్స్ అనేవి B లో స్టోర్ అవుతాయి. A లో వచ్చేసరికి లోయర్ బైట్ స్టోర్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ two opcodes. These are considered as two opcodes. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివిజన్ లో తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ div AB అని చెప్పేసి ఇచ్చేసాము. A is the numerator here, A is the numerator here, and B is the denominator. B is the denominator. అయితే మనకి A లో వచ్చేసరికి కోషియంట్ ఉంటుంది, B లో వచ్చేసరికి రిమైండర్ స్టోర్ అవుతుంది. B లో వచ్చేసరికి రిమైండర్ స్టోర్ అవుతుంది. అంటే దీంట్లో కూడా మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుందనే కదా దాని మీనింగ్. It acts as a temporary register. It acts as a temporary register. It acts as a temporary register. So these can be used by the two opcodes. Mul AB and div AB are the examples for these two opcodes. Here A is the సో ఇక్కడ మనకి A అనేది లోయర్ బైట్ స్టోర్ అవుతుంది, B లో వచ్చేసరికి హయ్యర్ బైట్ స్టోర్ అవుతుంది. అంటే అప్పై 8 బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పై 8 బిట్స్ అనేవి స్టోర్ అవుతాయి. సో మనకి ఈ B రిజిస్టర్ అనేది ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ టెంపరరీ రిజిస్టర్ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ ఆపరేషన్స్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ టెంపరరీ రిజిస్టర్ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ ఆపరేషన్స్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ B రిజిస్టర్ హోల్డ్స్ ద సెకండ్ ఆపరేండ్. అంటే మనకి ఏదైతే B అనే సెకండ్ ఆపరెంట్ తీసుకున్నామో ఆ ఆపరెంట్ లో ఉన్న మెమొరీని మాత్రమే మనకి B రిజిస్టర్ అనేది హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. ఏదైతే మనం సెకండ్ ఆపరెంట్ తీసుకున్నామో ఆపరెంట్ లో ఉన్న డేటాని మాత్రమే ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆ డేటా వచ్చేసరికి మనకి అప్పై 8 బిట్స్ అంటే హయ్యర్ బైట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అప్పై 8 బిట్స్. It is considered as అప్పై 8 బిట్స్. సో దిస్ B రిజిస్టర్ ఇస్ ఏ టెంపరరీ రిజిస్టర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు హోల్డ్ ద డేటా ఫర్ ద హయ్యర్ బైట్స్. హయ్యర్ బైట్ అంటే మనకి ఏవైతే 8 బిట్స్ ఉన్నాయో అదే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ DPTR.
DPTR అంటే డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి అనుకుంటామా. It is also a special function register. It is having the 16 bits. Data pointer register is having 16 bits. So manaki 8051 microcontroller operates with 8 bits. Kabatti these 16 bits are classified as DPH and DPL. These DPH DPTR is classified as DPH and DPL. Ante manaki ఒక 8 బిట్స్ అనేది హైయర్ బైట్ లో తీసుకుంటాము, ఒక 8 బిట్స్ అనేది లోయర్ బైట్ లో తీసుకుంటాం. డేటా పాయింటర్ హై, డేటా పాయింటర్ లోగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాము. దిస్ DPTR ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద 16 బిట్ వాల్యూస్. ఈ డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్ అనేది మనకి 16 బిట్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ రిజిస్టర్స్ కాదమ్మా, వాల్యూస్. ఓకే, దిస్ DPTR రిజిస్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు storing the 16-bit values. 16-bit values ni store చేయడం కోసం ఈ DPTR రిజిస్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ నేను move xa, at DPTR అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. ఇక్కడ at DPTR అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే it is used for copying the memory location of DPTR into a రిజిస్టర్. DPTR లో ఏదైతే మెమొరీ లొకేషన్ ఉందో ఆ మెమొరీలో అంటే ఏదైతే ఆ డేటా ఉందో, ఈ మెమొరీలో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా అనేది ఏ అనే రిజిస్టర్ లోకి స్టోర్ చేసుకోమని ఇస్తున్నాను. నేను ఏ అనే రిజిస్టర్ లోకి కాపీ చేసుకోమని ఇస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఏంటి, మూవ్ DPTR హ్యాష్ సమ్ డేటా అనేది ఇచ్చానమ్మా. సమ్ డేటా అనేది ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. move DPTR, #2h అనే డేటాని ఇచ్చా. This instruction is used to set up the data pointer register with the 16-bit external address or the 8-bit external address. అంటే మనం ఏదైతే ఇక్కడ 16-bit యూజ్ చేసుకోవచ్చు, 8-bit యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ 8-bit తీసుకున్నాను. సో మనకి ఏదైతే ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందో, దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సెట్ అప్ ద డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్ విత్ ద 8-bit డేటా. ఏదైతే మనం 8-bit డేటా తీసుకున్నాం ఆ 8-bit డేటా తోటి DPTR డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్ అనేది సెట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇస్తున్నాం మనం అక్కడ. దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సెట్ అప్ ద డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్ విత్ 16-bit or 8-bit external address. Okay, next one, these DPTRs అంటే ఏదైతే మనకి డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్ ఉందో ఆ డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్ అనేది లుక్అప్ టేబుల్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి లేదా స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఈ 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. దిస్ డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పర్ఫామ్ ద స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ లుక్అప్ టేబుల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ద 8051 మైక్రో కంట్రోలర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి స్టాక్ పాయింటర్. స్టాక్ పాయింటర్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ పుష్ అండ్ పాప్ ఆపరేషన్స్. అంటే స్టాక్ పాయింటర్ లో ఏంటి అంటే మనకి పుష్ అండ్ పాప్ ఆపరేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటామా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు స్టాక్ పాయింటర్ ఏంటి అంటే మనకి ఇలా అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి. అయితే ఈ స్టాక్ పాయింట్ అనేది ఇట్ పాయింట్స్ టు లాస్ట్ యూజ్డ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ది స్టాక్ ఆల్వేస్ మూవ్స్ ఇంటూ ద హయ్యర్ బైట్స్. మనకి ఏదైతే ఈ స్టాక్ పాయింట్ ఉందో ఆ హయ్యర్ అడ్రస్ సైడ్ ఈ స్టాక్ పాయింటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. స్టాక్ పాయింటర్ గోస్ అప్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద లో టు ద హై మెమొరీ. స్టాక్ పాయింటర్ గోస్ అప్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద లో టు హై మెమొరీ and these can be relocated. This memory can be relocated by the stack pointer up by memory. మనకి ఈ స్టాక్ మెమొరీ అంటే ఏదైతే ఈ స్టాక్ పాయింటర్ ఉందో that can be relocated by setting the stack pointer to the up by memory. Okay, సో ఈ 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ లో పుష్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి, మనకి ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుంది. పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే డిక్రిమెంట్ జరుగుతుంది. స్టాక్ పాయింటర్ లో పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఇంక్రిమెంటింగ్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద డిక్రిమెంటింగ్. అయితే ఎలా జరుగుతుంది అంటే పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి దాని తర్వాత డేటా అనేది కాపీ అవుతుంది. ఇంక్రిమెంట్ అయిన డేటా అనేది కాపీ అవుతుంది. బట్ వేస్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ డేటా కాపీ అయిన తర్వాత డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. సో పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఫర్ ద ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ స్టాక్ పాయింటర్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఫర్
డిక్రిమెంట్ ఇన్ స్టాక్ పాయింటర్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి డేటాని ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత కాపీ చేసుకుంటుంది. బట్ వేయాస్ పాప్ లోకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ డేటాని కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మనకి డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ స్టాక్ పాయింటర్ లో మనం పుష్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము. దీంట్లో వచ్చేసరికి స్టాక్ పాయింట్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ మనకి అప్వర్డ్ లో ఉంటుంది, అంటే అప్వర్డ్ లోకి మూవ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే లో మెమోరీ నుంచి హై మెమోరీకి స్టాక్ పాయింటర్ ఎప్పుడైనా కానీ మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ రిజిస్టర్. ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ రిజిస్టర్. సో దిస్ ఇట్ ఈస్ ఏ SFI, అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్. ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బిట్ అడ్రసబుల్ రిజిస్టర్. బిట్ అడ్రసబుల్ రిజిస్టర్, దాంట్లో మనకి 8-bit రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ అనేది కూడా 8-bit రిజిస్టర్. కాకపోతే ఆ 8 bits లో ఏంటి అంటే మనకి కొన్ని ఫ్లాగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అమ్మా. ఈ 8-bit లో మనకి కొన్ని ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి. సో ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ ఈస్ an 8-bit register. We are having the flags in those 8 bits. So ఈ program status word లో first D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7 అని చెప్పేసి తీసుకుంటే D0, this is a D1 and this is a D2, this is a D3, D4, D5, D6, D7. ఓకే, ఇలా మనం 8 bits తీసుకున్నాం. D0 నుంచి D7 దాకా అంటే టోటల్ గా 8 bits తీసుకున్నాం. దీంట్లో ఏంటి అంటే D0 ప్లేస్ లో ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ అనేది ఉంటుంది. D0 ప్లేస్ లో ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది. అండ్ D1 ప్లేస్ వచ్చేసరికి ఇంటెల్ రిజర్వ్డ్, అంటే మనకి 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ లో రిజిస్టర్స్ కానీ లేదా ఇవన్నీ చెప్పుకునేటప్పుడు ఇంటెల్ రిజర్వ్డ్ అని చెప్పేసి కొన్ని చెప్పుకుంటాం. ఇంటెల్ రిజర్వ్డ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. సో ఇందులో కూడా ఏంటి అంటే మనకి ఇంటెల్ రిజర్వ్డ్ అనేది ఉంటుందమ్మా. ఆ బ్లాక్ అనేది ఏంటంటే ఫ్యూచర్ డెవలపింగ్ కోసం వదిలేస్తారు ఆ బిట్ అనేది. నెక్స్ట్ D2 లో వచ్చేసరికి మనకి ఓవర్ఫ్లో రిజిస్టర్ అనేది ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ ఉంటుంది. D2 లో వచ్చేసరికి ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్. నెక్స్ట్ D3 అండ్ D4 వచ్చేసరికి RS1 అండ్ RS2 ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఈ RS1 and R2 flags are the register bank flags. This RS1 and RS2 flags are the register bank flags. These are used to select the bits for the register banks. మనకి ఏదైతే ఈ RS1 and RS2 ఉందో these are used to select the bits for the register banks. Okay, next one is the zero flag. Zero flag. Next one is the auxiliary carry flag. Auxiliary carry flag. Next one is the carry flag. సో మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ లో టోటల్ గా 8 bits ఉంటాయి. ఆ 8 bits లో ఏంటి అంటే మనకి ఏవైతే ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. D0 ప్లేస్ లో మనకి ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది. D1 ప్లేస్ అనేది ఇంటెల్ రిజర్వ్డ్, దాంట్లో ఏ డేటా ఉండదు. నెక్స్ట్ D2 ప్లేస్ లో ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ అనేది ఉంటుంది. D4 and D3 are the register banks అని చెప్పేసి అంటాం. These are used to determine the select the bits for the register banks. These are used to select the bits for the register banks. Next one is a zero flag. Next one is auxiliary carry flag and carry flag. దీంట్లో వచ్చేసరికి మనకి టోటల్ గా ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. ఆ ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ ఉంది కదా, ఆ ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ అనేది ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ 1 ఇండికేట్ చేస్తే అది ఈవెన్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. 0 అనేది వస్తే అవుట్పుట్ అనేది ఆడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఆడ్ వాల్యూ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈవెన్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు మనకి 1 అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ లో, అండ్ ఆడ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు 0 అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి ఏదైనా డేటా ఓవర్ఫ్లోస్ అట్లాంటివి జరిగినప్పుడు ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. RS1 and RS2 are the register banks that are used to select the bits for the register banks. మనకి ఏదైతే రిజిస్టర్ బ్యాంక్స్ బిట్స్ ఉన్నాయో ఆ బిట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఆ రిజిస్టర్ బ్యాంక్స్ కి ఇవ్వడం కోసం ఈ RS1 and RS2 ఫ్లాగ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. మనకి 0 ఫ్లాగ్ అనేది ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే ద వాల్యూ మైట్ బి 0, ఆ టైంలో మనకి 0 ఫ్లాగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. క్యారీ ఫ్లాగ్ అండ్ ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ అనేది ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి ఎడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు క్యారీ అనేది కనుక జనరేట్ అయినా లేదా సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ప్రీవియస్ బిట్ నుంచి బారోని తెచ్చుకున్నా కానీ ఆ టైంలో మనకి క్యారీ ఫ్లాగ్ కానీ ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్. ఇట్ ఈస్ ఏ బిట్ అడ్రసబుల్ రిజిస్టర్. అంటే దీంట్లో టోటల్ గా 8 bits ఉంటాయి. ఆ 8 bits ప్లేస్ లో మనకి ఫ్లాగ్ డేటా అనేది ఉంటుంది. ఆ 8 bits ప్లేస్ లో కూడా మనకి ఫ్లాగ్ డేటా అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి పోర్ట్ లాచ్ రిజిస్టర్.
అంటే దీంట్లో వచ్చేసరికి టోటల్ గా 4 పోర్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. మనకి 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ లో 4 పోర్ట్స్ ఉంటాయి. P0, P1, P2, P3 అంటే పోర్ట్ 0, పోర్ట్ 1, పోర్ట్ 2, పోర్ట్ 3. ఈ పోర్ట్స్ కూడా మనకి ఏంటి అంటే బై డైరెక్షనల్ పోర్ట్స్. దీస్ పోర్ట్స్ ఆర్ ద బై డైరెక్షనల్ పోర్ట్స్. అయితే దీంట్లో ఏంటి అంటే P1 పోర్ట్, P3 పోర్ట్ అనేది మల్టీప్లెక్సింగ్ అడ్రస్ డేటా కోసం యూజ్ చేస్తాము. P0 పోర్ట్ అనేది ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. అండ్ P2 పోర్ట్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి ఏదైనా బస్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, అంటే ఇంటర్నల్ బస్ ని ఎక్స్టర్నల్ బస్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి దాని డేటా కోసం అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఏంటి P0 పోర్ట్ లో, P1 పోర్ట్ లో మనకి అడ్రస్ లైన్స్ అండ్ డేటా లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి. P3 అనేది ఏంటి అంటే స్పెషల్ ఫంక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. అంటే ఎక్స్టాల్ 1 కోసం, ఎక్స్టాల్ 2 కోసం కానీ, లేదా సిఎల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కోసం కానీ, ఇట్లాంటి వాటి కోసం, లేదా టైమర్స్ కోసం కానీ, కౌంటర్స్ కోసం కానీ, ఇట్లాంటి వాటి కోసం మనం ఏంటి అంటే ఈ పోర్ట్ 3 అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. సో వీటిని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామింగ్ లో. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పోర్ట్ 0లో ఉన్న సెకండ్ పిన్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవ్ ఏ కామా పోర్ట్ 2.1 అని ఇచ్చాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే 2.1 లో ఏదైతే డేటా ఉందో, పోర్ట్ 2.1 పిన్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా అనేది అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లోకి మూవ్ చేసుకోమని ఇస్తున్నా. ఇలా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ని. మూవ్ ఏ కామా P 2.1 అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2.1 పోర్ట్ 2 లో ఉన్న ఫస్ట్ పిన్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా అనేది ఏ అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ లోకి స్టోర్ చేసుకోమని ఇస్తున్న దాని మీనింగ్. ఓకే, ఇలా అయినా కానీ మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది వేస్తాం బై యూజింగ్ ద పోర్ట్ లాచ్ రిజిస్టర్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది వేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి SBUF రిజిస్టర్. ఈ SBUF రిజిస్టర్ అనేది మనకి CL పోర్ట్ డేటా బఫర్ రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ CL పోర్ట్ డేటా బఫర్ రిజిస్టర్. దీంట్లో మనకి టోటల్ గా 2 రిజిస్టర్స్ ఉంటాయమ్మా. ఆ 2 రిజిస్టర్స్ లో ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అనేది ఏంటి అంటే సిఎల్ ఇన్పుట్ డేటాని రీడ్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. SBUF రిజిస్టర్ లో టోటల్ గా 2 రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఆ 2 రిజిస్టర్స్ లో ఒక రిజిస్టర్ అనేది సిఎల్ ఇన్పుట్ డేటాని రీడ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద CL డేటా రిసీవ్డ్ బఫర్. ద ఫస్ట్ register is used for the reading the CL input data, that is called as CL data received buffer. And the second register is used to write only in the stored CL data. ఏదైతే మనకి CL డేటా అనేది స్టోర్ అయిందో దాన్ని రైట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ CL డేటా ట్రాన్స్మిట్ బఫర్. దీంట్లో అంటే టోటల్ గా 2 బఫర్స్ ఉంటాయి. 2 రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఏమేంటివి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ a CL data received buffer. CL data received buffer. This is used for reading the CL input data. This is used for reading the CL input data. And second one is the CL data transmit buffer. CL data transmit buffer. This is used for writing the data for the ఏదైతే మనకి CL డేటాలో స్టోర్ అయిందో డేటా అనేది దాన్ని రైట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాము. సో SBUF register is nothing but it is a CL port data buffer register. It is having 2 registers. One is for the reading purpose and another one is for the writing purpose of the CL data. Another is for the writing purpose of the CL data. Next one వచ్చేసరికి టైమర్ రిజిస్టర్స్ అమ్మా. ఈ టైమర్ రిజిస్టర్స్ ఏంటి అంటే T0 and T1 are referred as a timer registers. T0 and T1 are referred as a timer registers. ఈ టైమర్ రిజిస్టర్స్ లో కూడా మనకి 16-bit registers కాబట్టి ఈ టైమర్ రిజిస్టర్స్ అనేవి 16-bit registers కాబట్టి these are classified as TH0 and TL0 and TH1 and TL1. అయితే this is for the T0 timer and counter and this is for the T1 timer and counter registers. దీంట్లో TH0 and TL0 are used for the lower order registers. These are used for the lower order registers. And TH1 and TL1 are used for the timers and counters of higher bytes. Timers and counters of higher bytes. Okay. So timer register is T0 and in timer register T0 and T1 are referred as the timer registers. These are the 16-bit registers. But మనకి 8051 అనేది 8-bit registers. So these are classified as TH0 and TL0 and TH1 and TL1. Next one is control registers. Next one is a
కంట్రోల్ రిజిస్టర్స్. ఈ కంట్రోల్ రిజిస్టర్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ లో ఉన్న రిజిస్టర్స్ ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతాయి. దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకి దే ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్స్. అదే ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్, IE is nothing but the interrupt enable, IP is nothing but the interrupt pointer register, TMOD is the timer mod register, TCON is the timer con register, and T2 con, and SCON is the serial con register, and PCON is the power control register. దీంట్లో మనకి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్, ఇంటరప్ట్ పాయింటర్, టైమర్ మాడ్యూల్, టైమర్ కంట్రోలర్, T2 కంట్రోలర్, and serial controller, and next one is the power controller register. These are also special function registers. These are also special function registers. Okay, వీటి గురించి ఎప్పటి క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. TCON గానీ, SCON గానీ, PCON గానీ, వీటి గురించి TMOD గానీ రేపటి క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవి కూడా మనకి ఏంటి అంటే 8-bit registers. ఇవి కూడా మనకి 8-bit registers, and these are the special function registers that are used in the 8051 microcontroller. So total గా మనకి స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ అంటే ఏంటి? స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్, B రిజిస్టర్, అండ్ డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ రిజిస్టర్, స్టాక్ పాయింటర్ రిజిస్టర్, ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ రిజిస్టర్, పోర్ట్ లాచ్ రిజిస్టర్స్, టైమర్ రిజిస్టర్, కంట్రోల్ రిజిస్టర్, అండ్ సీరియల్ డేటా బఫర్ రిజిస్టర్స్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్. ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ లో మనకి మెమొరీ అనేది ఎలా ఎలొకేట్ అవుతుందంటే మనకి 8051 లో ఆన్ చిప్ రామ్ లో 256 బైట్స్ ఉంటే 128 బైట్స్ ఆఫ్ మెమొరీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్. ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ అనేవి బిట్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బైట్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా వర్డ్ సైజ్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వాటిని క్లాసిఫై చేసుకుంటాం, తర్వాత వాటిని క్లాసిఫై చేసుకుంటాం. సో దీ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ద టైమర్స్, కౌంటర్స్, CLIO పోర్ట్స్ అండ్ peripherals. CLIO ports and peripherals. మనకి మేజర్ గా అడిషన్ ఆపరేషన్, సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్, మల్టిప్లికేషన్ కానీ, డివిజన్ కానీ ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ B రిజిస్టర్ అనేది ఏంటి? సెకండ్ ఆపరెండ్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఆ సెకండ్ ఆపరెండ్ లో మనం హైయర్ బైట్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ B రిజిస్టర్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద టెంపరరీ డేటా స్టోరేజ్. అంటే దోస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద టెంపరరీ డేటా స్టోరేజ్ పర్పస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద DPTR రిజిస్టర్. DPTR రిజిస్టర్ అనేది మనకి 16-bit రిజిస్టర్ కాబట్టి దాంట్లో ఏంటి అంటే 2 టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేసుకున్నాం, DPH అండ్ DPL. ఇదేంటి మనకి ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ మెమొరీని కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ కి ఆ టైంలో మనం డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వైల్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ memory to the 8051 microcontroller on the time we can use data pointer register. Next one, program counter, stack పాయింటర్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మనకి స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్. కాకపోతే ఏంటి అంటే మనకి స్టాక్ పాయింటర్ లో ఎప్పుడైనా కానీ స్టాక్ అనేది అప్వర్డ్ నుంచి వెళ్తుంది, అంటే లోయర్ నుంచి హయ్యర్ మెమొరీలోకి వెళ్తుంది, లోయర్ నుంచి హయ్యర్ మెమొరీలోకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ లో మనకి 8-bit రిజిస్టర్స్ అమ్మా. 8-bit లో కూడా మనకి ఫ్లాగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ కావచ్చు, ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ కావాలి, ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ కావచ్చు, క్యారీ ఫ్లాగ్ కావచ్చు, జియో ఫ్లాగ్ కావచ్చు. ఆ 8 bits పొజిషన్ లో మనకి ఫ్లాగ్స్ అనేవి స్టోర్ అవుతాయి. ఒకటి మాత్రమే అది ఇంటెలైజర్డ్ అని చెప్పేసి అంటాము. నెక్స్ట్ వన్ పోర్ట్ లాచ్ రిజిస్టర్స్, అంటే P0, P1, P2, P3 ఇవి బై డైరెక్షనల్ పిన్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాము. మనకి ఉన్న 40 పిన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఇవి 32 పిన్స్ ఆక్యుపై చేసి ఉంటాయి. అయితే పోర్ట్ 0, పోర్ట్ 1, పోర్ట్ 2 అనేవి ఏంటి అంటే మనకి అడ్రస్ లైన్స్, డేటా లైన్స్ ని మల్టీప్లెక్సింగ్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇందులో పోర్ట్ 0 అనేది ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. అండ్ పోర్ట్ 1 అండ్ పోర్ట్ 3 ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద మనకి మల్టీప్లెక్సింగ్ అడ్రస్ లైన్స్ అండ్ డేటా లైన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. పోర్ట్ 2 అనేది ఏంటంటే స్పెషల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. అయితే మనకి ఈ పోర్ట్ 3 లో ఏదైతే పోర్ట్ 3 ఉందో దాంట్లో ఏంటి అంటే ఎక్స్టాల్ 1, ఎక్స్టాల్ 2 సిఎల్ ఇన్పుట్ కమ్యూనికేషన్స్ కోసం, లేదా టైమర్స్ అండ్ కౌంటర్స్ కానీ, లేదా ఇంటరప్ట్స్ కానీ వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి పోర్ట్ 3 అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. కంట్రోల్ రిజిస్టర్స్ అంటే మనకి కంట్రోల్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ TCON, T2 con, SCON, TCON, SCON, TMOD, T2 mod, interrupt enable, interrupt pointer, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే కంట్రోల్ రిజిస్టర్స్. ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ రిజిస్టర్స్. ఓకే, వీటిని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దామా. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్? సార్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ చెప్పలేదు కదా సార్. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అంటే ఏం లేదమ్మా. మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ కూడా ఏంటి అంటే 16-bit రిజిస్టర్స్. ఆ 16-bit రిజిస్టర్స్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
program counter is also a 16-bit register. These are classified as PC0 and PC1. PC0 లో ఏంటి అంటే మనకి 8 బిట్స్ ఉంటాయి, PC1 లో ఏంటి అంటే 8 బిట్స్ ఉంటాయి. అయితే PC1 ఈజ్ రిఫర్డ్ యాజ్ ఏ హైయర్ బైట్ అండ్ PC0 ఈజ్ రిఫర్డ్ యాజ్ ఏ లోయర్ బైట్. దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకి ఏదైతే రిజిస్టర్స్ కంట్రోలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ రిజిస్టర్స్ కంట్రోలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మూవ్ చేసుకోవడానికి కానీ లేదా స్టోర్ చేసుకోవడానికి కానీ యూజ్ చేస్తాం. ప్రోగ్రామ్ కంట్రోలర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద registers control information. It is used to store the registers control information. Okay, ఇది మనకి 16-bit, but whereas 8051 మైక్రోకంట్రోలర్ వచ్చేసరికి 8-bit ఉంటుంది. So those are classified as PC0 and PC1. Okay na? It is used to store the program control information. Next ఇంకేమైనా ఉన్నాయమ్మా? సో ఇప్పటి క్లాస్ లో వచ్చేసరికి టీ మోడ్, టీ కాన్ ఆ రిజిస్టర్స్ గురించి చెప్పుకుందాం.